मह्यं ददाति सवदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकं नित्यानन्दं महं नौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने वर्ष नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय भक्ताय श्री प्रभुपाद की जय विराज की जय प्रणाम जय गुरु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय तयेत ऋषयो वेदं संसंयसन्नेकता शिष्ये तयेत ऋषयो वेदं संसंयसन्नेकता शिष्यैः प्रशिष्यैस्तच्छिष्यै वेदा तेषागिनो अभवन् तयेद ऋषयो वेदं संसंयसन्नेकदा शिष्यैः प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैर्वेदा तेषागिनो अभवन् तयेद ऋषयो वेदं संसंयसन्नेकदा शिष्यैः प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैर्वेदा तेषागिनो अभवन्। എല്ലാവർക്കും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തയേത ഋഷയോ വേദം വ്യസന്നാനേകദാ ശിഷ്യൈः പ്രശിഷ്യൈस्तच्छിष्യൈർവേദാ तेषागिनो अभवन्। तयेद ऋषयो वेदं व्यसन्नानेकदा शिष्यः प्रशिष्यैस्तच्छिष्यैर्वेदा तेषागिनो अभवन् तेषागिनो भवन्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण. മൂന്നാല് പേര് ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം വാസുദേവായ. തയേദർശയോ വേദം സംസംയസ്യന്നേകഥാ ശിഷ്यै പ്രശിഷ്यै തൽശിഷ്യേർവേദാസ്തേ ശാഖിനോ ഭവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tayeda Krishyo Vedam Samsam Vyasannane Kadashishye Prashishye Stachishe Vedas Chaginoda Abhavan. Hare Krishna. Hare Krishna. Mini Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ta eda rishayo vedam samsamvyasyanane kada shishye prashishyas tashishir vedaste shagino abhavan. Hare Krishna. Hare Krishna. Padma Umari Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Hare Krishna. Bhagavate Vasudevaya. Tayeda Rishayo Vedam Samsam Sannane Kada Shishye Prasishye Stachisher Vedas Deshagino Bhavan. Hare Krishna. Hare Krishna. Sindhu Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ta eda grishayo vedam samsam vyasannane kada shishye prasishtaistastishay veda nesta shagino bhavan. Hare Krishna. Hare Krishna. Ramayanda Prabhu, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ta eda krishayo vedam swam vyasannane kada shishyehi prashishtastachisher vedas te shakino bhavan. Hare Krishna. Hare Krishna. Vijayana Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Om Hare Namo Bhagavate Vasudevaya. Tayeda Rishayo Vedam Samsam Vasannane Gata Shishye Prasishye Stachisher Vedaste Chakino Bhavan. Hare Krishna. Hare Krishna. Anita Kumari Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Tayeda rishayo vedam samsam vyasannane kada shishye prasishye stachisher vedaste shagino abhavan. Hare Krishna. Hare Krishna. Valsala Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna. Om Hare Namo Bhagavate Vasudevaya. Tayeda Rishayo Vedam Samsam Vyasannane Kadashishye Prasishye Stachisher Vedaste Shagino Bhavan. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. Sadi Devi Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Choli. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tayeda Rishayo Vedam Samsam Vyasannane Gada Shishye Prasishye Stachisher Vedas Te Shakino Bhavan. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Bharati Mataji, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tata eda rishayo vedam samsam vyasannane kada shishye prasishye stachisher veda shagino bhavan. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. So ഇനി ഒരു ശ്ലോകം കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് അപ്പോഴും ആ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം. ആരും കൈ താഴ്ക്കണ്ട, അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം, വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഓക്കെ, ശാരദാജി നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞത് കിട്ടുന്നില്ല. മാതാജിക്ക് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും മഴയായതുകൊണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി, അടുത്ത ശ്ലോകം ആകുമ്പോഴേക്ക് ശരിയാവട്ടെ. ഇപ്പൊ ചൊല്ലാം, അടുത്ത ശ്ലോകം ചൊല്ലാം കേട്ടോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം, വിവർത്തനം, ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. തേ അവർ, ഏതെല്ലാം, ഋഷയഃ പണ്ഡിത വിദ്വാൻമാർ, വേദം യഥായോഗ്യ വേദങ്ങൾ, സ്വം അവരിൽ നിക്ഷേപിച്ച സ്വവിഷയങ്ങൾ, വൃസൻ അർപ്പിച്ചു, അനേകത നിരവധി, ശിഷ്യന്മാർ, പ്രശിഷ്യന്മാരും
തൽശിഷ്യൈ പ്രശിഷ്യ വേദാർത്ഥി ഐതാനുക്രമ വേദാനുവർത്തികൾ ശാഖിനഃ ഭിന്നശാഖകൾ അഭവൻ അപ്രകാരം ആയിത്തീരുന്നു. വിവർത്തനം ഭവർത്തം ശ്രീല പ്രഭുപാദി അവരുടെ ഊഴമായപ്പോൾ ഈ സർവ്വ പണ്ഡിതരും തങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്ന വേദത്തെ നിരവധി ശിഷ്യന്മാർക്കും പ്രശിഷ്യന്മാർക്കും ചുമതലപ്പെടുത്തി നൽകി. അപ്രകാരം വേദങ്ങളുടെ യഥാനുക്രമ ശാഖാനുവർത്തികൾ നിലവിൽ വന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം വേദങ്ങളാകുന്നു. യഥാർത്ഥ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിക്കാത്ത സാംസ്കാരികവും അതീന്ദ്രിയമായ യാതൊരു വിജ്ഞാന ശാഖകളുമില്ല. അവ വിഭിന്ന ശാഖകളായി വിഭജിച്ചിരുന്നു. പണ്ഡിതരും ബഹുമാന്യരും ശ്രേഷ്ഠരുമായ ആചാര്യന്മാർക്ക് അവ ഏൽപ്പിച്ചു നൽകപ്പെട്ടിരുന്നു. അതായത് വ്യത്യസ്ത ശിഷ്യ പരമ്പരകളിലൂടെ അനേകങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ട വേദവിജ്ഞാനത്തെ അഖില ഭുവനവും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ വേദങ്ങൾക്ക് ഉപരിയായ യാതൊരു സ്വതന്ത്ര ജ്ഞാനത്തെയും ആർക്കും അവകാശപ്പെടാൻ ആവില്ല. നമുക്ക് അടുത്ത 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തയേവ വേദാ ദുർമേതിർ ധാര്യന്തേ പുരുഷൈര്യതാ ഏവം ചകാര ഭഗവാൻ വ്യാസകൃപണവത്സലഃ. തയേവ വേദാ ദുർമൈതിർ ധാര്യന്തേ പുരുഷൈര്യതാ ഏവം ചകാര ഭഗവാൻ വ്യാസകൃപണവത്സലഃ. തയേവ വേദാ ദുർമൈതിർ ധാര്യന്തേ പുരുഷൈര്യതാ ഏവം ചകാര ഭഗവാൻ വ്യാസകൃപണവത്സലഃ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പൊ ചൊല്ലിക്കോളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ ഓക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ കറണ്ട് പോയിട്ടുള്ള ചൊല്ലിക്കോളും. വേഗത്തിൽ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തയേവ വേദ ദുർമേധൈർധ്യാരന്തേ പുരുഷൈര്യതാ ഏവം ചകാര ഭഗവാൻ വ്യാസകൃപണവത്സല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളും. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ ഏവ വേദാ ദുർമൈദ്യരന്തേ പുരുഷൈര്യതാ ഏവം ചാകാര ഭഗവാൻ വ്യാസ കൃപണവത്സല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തയേവ വേദാ ദുർമേധേ ധ്യായന്തേ പുരുഷൈര്യഥാ ഏവം ചകാര ഭഗവാൻ വ്യാസകൃപണവത്സല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. രമണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്ക്രീനിൽ കിട്ടണില്ല പ്രഭുജി. നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, കുഴപ്പമില്ല, സാറിലാകുന്നു പിന്നെ ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തയേവ വേദാ ദുർമേധൈർധ്യാരന്തേ പുരുഷൈര്യഥാ ഏവം ചകാര ഭഗവാൻ വ്യാസകൃപണവത്സല. ശാരദ മാതാജി ശരിയായോ? കാണുന്നുണ്ടോ? ശരിയായി പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആദ്യത്തെ എന്തോ ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ കേറിയപ്പോ കിട്ടി. അത് സാരല്ല, മഴയായോണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പ്രശ്നം. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
തയേവ വേദ ദുർമേധൈർധ്യാര്യന്തേ പുരുഷൈര്യഥാ ഏവം ചകാര ഭഗവാൻ വ്യാസഃ കൃപണവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ ശ്രീമദ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത ഏവ വേദ ദുർമേധൈർധ്യാര്യന്തേ പുരുഷൈര്യഥാ ഏവം ചകാര ഭഗവാൻ കൃപണവത്സല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി, ശ്രീജ കണിയാരത്ത് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ശ്രീജ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രശ്നമുണ്ടോ? തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. വാസുദേവായ. തയേവ വേദ ദുർമേധൈർധ്യാര്യന്തേ പുരുഷൈര്യഥാ ഏവം ചകാര ഭഗവാൻ വ്യാസകൃപണവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിയില്ലേ അല്ലെ? ചൊല്ലിയോ? ഇല്ല. ഇപ്പൊ ശരിയായി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഇപ്പൊ ശരിയായി. ഓക്കെ, ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ നമഃ. ത ഏവ വേദ ദുർമേധൈർധ്യാരന്തേ പുരുഷൈര്യഥാ ഏവം ചകാര ഭഗവാൻ വ്യാസഃ കൃപണാവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത ഏവ വേദ ദുർമേധൈർധ്യാര്യന്തേ പുരുഷൈര്യഥാ ഏവം ചകാര ഭഗവാൻ വ്യാസഃ കൃപണവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ത ഏവ വേദ ദുർമേധൈർധ്യാര്യന്തേ പുരുഷൈര്യഥാ ഏവം ചകാര ഭഗവാൻ വ്യാസ കൃപണവത്സലഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥത്തിലേക്ക് പോവാം. തേ ഏവ നിശ്ചയമായും വേദ വിജ്ഞാന ഗ്രന്ഥം ദുർമേധൈ അല്പധീമത്താക്കിയാൽ ധാര്യന്തേ സാത്മീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നു പുരുഷേ മാനവരാൽ യഥാ അത്രത്തോളം ഏവം അപ്രകാരം ചകാര പ്രസാദനം ചെയ്തു ഭഗവാൻ സർവശക്തൻ വ്യാസ ശ്രേഷ്ഠ ഋഷി വ്യാസദേവൻ കൃപണാവത്സല അജ്ഞരോട് അതികൃപയുള്ള. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദി. അപ്രകാരം അജ്ഞരോട് അതികൃപയുള്ള ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യാസദേവൻ അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഉതകും വിധം യഥായോഗ്യമായി വേദങ്ങളെ വിഭജിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദം എന്താണ്? നിരവധി വിഭാഗങ്ങളായി വേദത്തെ വിഭജിച്ചതിന്റെ കാരണം ഇതോടൊപ്പം വിശദമാക്കുന്നു. ഏതൊരു സാമാന്യ വ്യക്തിക്കും അനായാസേന മനസ്സിലാകുന്ന വിധത്തിലല്ല സർവ്വവിജ്ഞാന ബീജ വിഷയം. യോഗ്യനല്ലാത്ത ഒരു ബ്രാഹ്മണനും വേദാഭ്യസനം നടത്താൻ യത്നിക്കരുതെന്ന് ഖണ്ഡനമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഖണ്ഡനം നിരവധി രീതികളിൽ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചു എന്ന ഏക കാരണത്താൽ ബ്രാഹ്മണീയ യോഗ്യതകൾ അവകാശപ്പെടുകയും വേദാധ്യയനം ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിന്റെ കുത്തകയായി അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജന്മം സംഭവിക്കാത്ത മറ്റൊരു വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഇതിനെ മറ്റ് വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങളോടുള്ള അനീതിയായി കരുതുന്നു. എന്നാൽ ഇരുവരും വഴിതെറ്റിക്കപ്പെടുന്നു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ ബ്രഹ്മദേവന് പോലും വിശദീകരിച്ച് പ്രദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ശ്രദ്ധാവിഷയ പ്രതിപാദ്യങ്ങളാണ് വേദങ്ങൾ. ആകയാൽ സത്വഗുണത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സവിശേഷ ഗുണങ്ങളോടുകൂടിയ വ്യക്തികളാൽ മാത്രമേ ശ്രദ്ധാവിഷയത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമാകൂ. രജോ ഗുണത്തിലും തപോ ഗുണത്തിലും അധിഷ്ഠിതരായ വ്യക്തികൾ വേദങ്ങളിലെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരാണ്.
വേദവിജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാകുന്നു. ഈ സവിശേഷ വ്യക്തിത്വത്തെ അത്യപൂർവമായി മാത്രമേ രജോ തമോ ഗുണ പ്രധാനികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുള്ളൂ. സത്യയുഗത്തിൽ ഏവരും സത്വഗുണത്തിൽ നിവിഷ്ടരായിരുന്നു. ക്രമേണ ത്രേതായുഗത്തിലും ദ്വാപരയുഗത്തിലും സത്വഗുണത്തിന് അധപ്പതനം സംഭവിക്കുകയും സാമാന്യ ജനങ്ങൾ ദുഷിക്കുകയും ചെയ്തു. വർത്തമാന യുഗത്തിൽ കലിയുഗത്തിൽ സത്വഗുണം മിക്കവാറും ശൂന്യമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സാമാന്യ ജനങ്ങളിലും അപജയം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ അതിദയാലുവും പ്രബലനും ശ്രേഷ്ഠനുമായ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ രജസ്തമോ ഗുണ പ്രധാനികളായ അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് പ്രായോഗികമായി അനുവർത്തിക്കാൻ ഉതകുന്ന വിധം വേദങ്ങളെ പലതായി വിഭജിച്ചു. താഴെ പ്രസ്താവിക്കും പ്രകാരം അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഇവയൊക്കെ വിശദമാക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സില് വേദങ്ങളെ നാലായിട്ട് 4 ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ. അഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുമരാജ് ജയന്തായ പ്രമാണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, എല്ലാ വേദങ്ങളെയും ശിഷ്യന്മാർക്കും പ്രശിഷ്യന്മാർക്കും ഒക്കെ ചുമതലപ്പെടുത്തി നൽകി എന്നുള്ളത് അല്ലെ. പ്രകാരം വേദങ്ങളുടെ യഥാനുക്രമ ശാഖാനുവർത്തികൾ നിലവിൽ വന്നു. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കേണ്ടായി 4 വേദങ്ങളെയും വിഭജിച്ചു കൊടുത്തതല്ലേ. ആർക്കൊക്കെയായിരുന്നു? ഋഗ്വേദത്തെ പൈല ഋഷിക്ക്, സാമവേദത്തെ ജൈമിനി മഹർഷിക്കും, വൈശമ്പായനി യജുർവേദത്തെയും സുമന്ത് മുനി അഥവാ അങ്കിരനി അഥർവവേദത്തെയും കൊടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. പിന്നെ രോമഹർഷന് പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളൊക്കെ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. പിന്നീട് ഇതിലൊക്കെ 3 വിഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. കർമ്മകാണ്ഡ വിഭാഗം, ജ്ഞാനകാണ്ഡ വിഭാഗം, ഉപാസനാകാണ്ഡ വിഭാഗത്തെ കുറിച്ചും പറയുകയുണ്ടായി. പിന്നെ ഓരോരോ വേദങ്ങളെയും ശിഷ്യന്മാർ വീണ്ടും അനേകം ശാഖകളാക്കി തിരിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇന്നലെ. ഋഗ്വേദത്തെ 21 ശാഖകളാക്കി, യജുർവേദത്തെ 100 ശാഖകളും, സാമവേദത്തെ 1000 ശാഖകളും, അഥർവവേദത്തെ 9 ശാഖകളും ഒക്കെ അല്ലെ. അങ്ങനെ 1130 ശാഖകളാക്കി മാറ്റിയതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായിട്ടില്ലേ. അപ്പൊ ഓരോ വേദങ്ങളും വ്യാസദേവൻ ഓരോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തതായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ ശിഷ്യന്മാർ പിന്നീട് അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ ഈ വേദങ്ങളെ വിഭജിച്ച് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി, പകുത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോ പൈല ഋഷിക്കാണ് ഋഗ്വേദത്തെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. ആ പൈല ഋഷി ഋഗ്വേദത്തെ 2 പകുത്ത് നൽകി. 2 ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു. ഇത് കുറച്ച് ശിഷ്യന്മാരുടെ കുറച്ച് പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. നമ്മളെ കൂടുതലായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇതാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ടെൻഷൻ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2 ശിഷ്യന്മാർക്കായിട്ട് കൊടുത്തു. ഒന്ന് ഇന്ദ്രപ്രമതിയും പിന്നീട് ഭസ്കല മുനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 ശിഷ്യന്മാരായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
അപ്പോ ഇന്ദ്രപ്രമതിയുടെ മകനാണ് മാണ്ഡൂക്യമുനി. ആ മാണ്ഡൂക്യമുനിക്ക് ഋഗ്വേദത്തെ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രപ്രമതി തന്റെ മകനായിട്ടുള്ള മാണ്ഡൂക്യമുനിക്ക് കൊടുത്തനെ. മാണ്ഡൂക്യ ഉപനിഷത്ത് എന്നൊക്കെ കേൾപ്പനെ. അപ്പൊ ആ മാണ്ഡൂക്യമുനിക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ആ മാണ്ഡൂക്യമുനി തന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള വേദമിത്രന് അതേപോലെ തന്നെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. വേദമിത്രൻ അതിനെ 5 വിഭജിച്ചു 5 ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ഋഗ്വേദത്തെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 5 ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. ആ 5 ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു മുദ്ഗലൻ, ഗോമുഖൻ, വാത്സ്യൻ, ശാലിയൻ, ശിശിരൻ. അങ്ങനെ ഈ 5 പേർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. പിന്നീട് വേറൊരു ശിഷ്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ വസ്കലമുനി. ആ വസ്കലമുനി ആ ഋഗ്വേദം വസ്കലമുനിക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ വസ്കലമുനി 4 വിഭജിച്ചു 4 ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ആ 4 ശിഷ്യന്മാർ ബൗബ്യൻ, അഗ്നിമധരൻ, യജ്ഞവൽക്കൻ, പരാശരൻ. അപ്പൊ പരാശരനൊന്നും നമ്മുടെ പരാശര മുനിയല്ല, ഇത് വേറെ ഋഷിയാണ് പരാശരൻ എന്ന് പേരുള്ള. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞവൽക്കൻ എന്ന് പറയുന്നതും വേറെ യജ്ഞവൽക്കനാണ്. അതിന് വേറൊരു യജ്ഞവൽക്കനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അടുത്ത യജുർവേദത്തിൽ പഠിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഭാസ്കരമുനി തന്നെ വീണ്ടും 3 ഉപശാഖകളാക്കി വേറെ 3 ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അതാണ് കലായനി, ഗർഗ്യ, കഥാജവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ 3 ശിഷ്യന്മാർക്ക് വീണ്ടും നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. പിന്നീട് വേദമിത്രന്റെ ദൈവ സഹോദരനായിട്ടുള്ള മാണ്ഡൂകമുനിയുടെ തന്നെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ശകപൂർണൻ എന്ന മുനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അതിനെ 3 ഉപശാഖകളായി വിഭജിച്ചിട്ട് 3 ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർ വൈതാലകി, വാലകൻ, ക്രൗഞ്ചൻ എന്നീ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഋഗ്വേദത്തെ ആദ്യം വ്യാസദേവൻ ഫൈലഋഷിക്ക് കൊടുത്തല്ലേ. ഫൈലഋഷി അതിനെ 2 ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു, ഇന്ദ്രപ്രമതിക്കും ഭാസ്കരമുനിക്ക്. പിന്നീട് അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ശാഖകളായിട്ട് ഉപശാഖകളൊക്കെ ആയിട്ട് വിഭജിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. പിന്നീട് യജുർവേദത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. യജുർവേദം നൽകിയിട്ടുള്ളത് വൈശമ്പായനായിരുന്നു അല്ലെ. വൈശമ്പായനാണ് വ്യാസദേവൻ യജുർവേദത്തെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ആ യജുർവേദത്തെ 100 ശാഖകളാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി വൈശമ്പായൻ. ആ വൈശമ്പായന്റെ ശിഷ്യനില് പ്രധാനിയായിരുന്നു യജ്ഞവൽക്കൻ എന്ന് പറയുന്ന മുനി. അദ്ദേഹം വളരെ ജ്ഞാനിയായിരുന്നു, വളരെ കഴിവുള്ള ആളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് അഹങ്കാരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഒരിക്കല് ആ യജ്ഞവൽക്കൻ മറ്റുള്ള ഈ വൈശമ്പായന്റെ മറ്റുള്ള ശിഷ്യന്മാരെയൊക്കെ ഒരു താഴ്ത്തിക്കാട്ടുന്ന തരത്തിൽ, അവഹേളിക്കുന്ന തരത്തിൽ പെരുമാറുകയും അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആ യജ്ഞവൽക്കനോട് വൈശമ്പായനൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ആ യജുസൊക്കെ തിരിച്ചു നൽകാനായിട്ടും പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ യജ്ഞവൽക്കൻ എല്ലാം ഛർദിച്ച് നൽകുകയും ആ ബാക്കിയുള്ള ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ അവിടെ ആ തിത്തിരി പക്ഷിയുടെ രൂപത്തിൽ അവിടെ യജ്ഞവൽക്കൻ ഛർദിച്ചതൊക്കെ കൊത്തി തിന്നുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ മഹാജ്ഞാനികളായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. പിൽക്കാലത്ത് അവരെ തൈത്തരീയ എന്നറിയപ്പെട്ടു. തൈത്തരീയ ഉപനിഷത്ത് എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും തൈത്തരീയ ഉപനിഷത്ത്. അപ്പൊ അവര് തൈത്തരീയ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു. പിന്നീട് ആ യജ്ഞവൽക്കൻ അവിടെ നിന്നും പോവുകയും പിന്നീട് സൂര്യഭഗവാനെ തപസ് ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ സൂര്യ ഭഗവാൻ തപസ്സിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും ഒരു കുതിരയുടെ രൂപത്തിലായിരുന്നു അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ യജ്ഞവൽക്കൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആ വൈശമ്പായന് പോലും അറിയാത്ത യജുസൊക്കെ എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു തരണം എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ സൂര്യദേവൻ യജ്ഞവൽക്കന് യജുസ് അയതയാമ എന്ന ഒരു പുതിയ യജുസ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി.
പിന്നീട് യജ്ഞവൽക്കിന് ധാരാളം ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായി. അവരൊക്കെ വാജിസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. 15 വാജിസ് ശാഖകളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അതിൽ ഒരാളാണ് കണുമുനി എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രധാനിയാണ് കണുമുനി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവരൊക്കെ ആ യജുർവേദത്തിന്റെ പിന്നീടുള്ള ശാഖകളൊക്കെ അത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ സാമവേദത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അതിന്റെ ശാഖകളെ കുറിച്ചും ഉപശാഖകളെ കുറിച്ചൊക്കെ. ഇത് ധാരാളം പേരുകളുണ്ട്. അപ്പോ അതായത് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ, ശിഷ്യന്മാർക്കും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ ശാഖകളും ഉപശാഖകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഭാഗിച്ചു കൊടുത്തു, വിഭാഗം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ ജൈമിനിക്കാണ് വ്യാസദേവൻ സാമവേദത്തെ കൊടുത്തത് അല്ലെ. അപ്പോ ആ ജൈമിനി ഇവിടെ സുമന്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുനിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു, അഥർവവേദത്തിൽ നൽകിയ സുമന്തു അല്ല അല്ലെ, അത് അങ്കിരസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ സുമന്തു അല്ല, വേറൊരു സുമന്തു എന്ന് പറയുന്ന ഋഷിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ജൈമിനി സാമവേദത്തെ ആ സുമന്തുവിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. സുമന്തു എന്ന് പറയുന്നത് ജൈമിനിയുടെ തന്നെ മകനായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ സുമന്തു പിന്നീട് ആ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള സുത്വ എന്ന് പറയുന്ന മകന് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. പിന്നീട് ആ സുത്വയുടെ മകനായിട്ടുള്ള സുകർമ്മന് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി. സുകർമ്മ. അപ്പോ ആ സുകർമ്മ സാമവേദത്തെ 1000 ശാഖകളായിട്ട് വിഭജിക്കുന്നുണ്ടായി. അപ്പൊ സാമവേദത്തെ സുമന്തുവിനാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. സുമന്തു ജൈമിനിയുടെ മകനാണ്. ജൈമിനിക്ക് ആരാ നൽകിയിട്ടുള്ളത്? വ്യാസദേവൻ. അപ്പൊ ആ സുമന്തു പിന്നീട് തന്റെ മകനായിട്ടുള്ള സുത്വക്ക് നൽകി. സുത്വ പിന്നീട് തന്റെ മകനായിട്ടുള്ള സുകർമ്മക്ക് നൽകി. അപ്പൊ അവരൊന്നും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ സുകർമ്മ ആ സാമവേദത്തെ 1000 ശാഖകളായി വിഭജിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. സുകർമ്മക്ക് 2 ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്ന് ഹിരണ്യനാഭനും പുഷ്പിന്തി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഹിരണ്യനാഭനെ ആദ്യം വടക്ക് നിന്ന് വന്നിട്ട് 500 ശിഷ്യന്മാർ ഈ സാമവേദത്തെ പഠിച്ചു. അപ്പൊ ആ 500 ശിഷ്യന്മാരെ ഉദിച്ച സാമകങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ 1000 വിഭാഗങ്ങളാക്കിയതിൽ 500 ഒരു ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ. പിന്നീട് കിഴക്ക് നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള 500 ശിഷ്യന്മാരും സാമവേദം പഠിച്ചു. അവരെ പ്രശ്യസാമകങ്ങൾ എന്ന പേരിലും വിളിച്ചിരുന്നു, അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. സുകർമ്മക്ക് 2 ശിഷ്യന്മാരുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ അതില് ഹിരണ്യനാഭനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പം പറഞ്ഞത്. വേറൊരു ശിഷ്യനുണ്ട് പുഷ്പിന്തി. ആ പുഷ്പിന്തിക്ക് 4 ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ലോകാക്ഷി, കൗതിമി, കശ്യപൻ, ലങ്കാരി, ഇങ്ങനെ 4 പേരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ഇവരും ഇവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ സാമവേദം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ഹിരണ്യനാഭന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള കൃതി എന്ന പേരിലുള്ള ശിഷ്യൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് 22 സംഹിതകളും പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ സാമവേദത്തെയും അനേകം ശാഖകളും ഉപശാഖകളുമാക്കി മാറ്റി തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്കും ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ഇവിടെ അഥർവവേദത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. അഥർവവേദം നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. സുമന്തു മുനി അല്ലെ. വ്യാസദേവൻ ആ സുമന്തു മുനിക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല അല്ലെ. അങ്കിരൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ, അവർക്കാണ് അഥർവവേദത്തെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആ അഥർവവേദത്തെ സുമന്തു മുനി തന്റെ ശിഷ്യനായ കബന്ധ മുനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. ആ കബന്ധ മുനി അതിനെ 2ആയി വിഭജിക്കുകയും അഥർവവേദത്തെ 2ആയി വിഭജിക്കുകയും 2 ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതിലൊരു ശിഷ്യൻ ദേവദർശനും മറ്റൊരു ശിഷ്യൻ പത്യമുനിയുമാണ്. അപ്പൊ ആ ദേവദർശൻ പിന്നീട് അത് 4ആയി വിഭജിച്ചിട്ട് 4 ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. കബന്ധമുനി 2 ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ദേവദർശനും പത്യമുനിക്കും. അപ്പൊ ആ ദേവദർശൻ പിന്നീട് അതിനെ 4ആയിട്ട് വിഭജിക്കുകയും 4 ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതില് ഒരു ശിഷ്യനാണ് മേധമുനി, പിന്നൊന്ന് ബ്രഹ്മബലി, പിന്നൊന്ന് സാന്തകായനി മുനി, പിന്നൊന്ന് പിപ്പലാദൻ.
ഇങ്ങനെ 4 പേർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് ആ പത്യമുനി, രണ്ടാമത്തെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള പത്യമുനി 3 ശിഷ്യന്മാർക്കായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ജപാലൻ, കുമുദൻ, ശൗനകൻ. അപ്പോ ആ 10 ശിഷ്യന്മാരാരൊക്കെയാണ്? ജപാലൻ, പിന്നെ കുമുദൻ, ശൗനകൻ. ജപാലൻ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാസദേവന്റെ പത്നിയായിട്ടുള്ള വാട്ടികയുടെ പിതാവാണ്. അപ്പോ ആ വാട്ടികയെ ജപാലന്റെ മകളായതുകൊണ്ട് ജപാലി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ആ ജപാലൻ ആരുടെ ശിഷ്യനാണ്? പത്യമുനിയുടെ ശിഷ്യനാണ്. പിന്നെ ശൗനകൻ, ഇവിടെ സൂതഗോസ്വാമിയുടെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ശൗനക ഋഷി, അദ്ദേഹവും ഈ പത്യന്റെ ശിഷ്യനാണ്. ശൗനക ഋഷി. ആ ശൗനക ഋഷിക്ക് 2 ശിഷ്യന്മാരുണ്ടായിരുന്നു, ഭദ്രു, സൈന്ധവ എന്നത്. അപ്പൊ ആ സൈന്ധവന് പിന്നീട് മഞ്ജുകേശമുനി എന്ന പേരില് ശിഷ്യനായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ മുഞ്ചുകേശമുനി സൈന്ധവന്റെ ശിഷ്യൻ. ശൗനകന്റെ 2 ശിഷ്യന്മാരാണ് ഭദ്രുവും സൈന്ധവിയും. ആ സൈന്ധവിയുടെ ശിഷ്യനാണ് മുഞ്ചുകേശമുനി. ആ മുഞ്ചുകേശമുനി അഥർവവേദത്തെ 5 ആയിട്ട് വിഭജിച്ചു, 5 വിഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായി. അതിനെയാണ് പിന്നീട് അഥർവവേദ സംഹിതകളായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അതില് ഒന്ന് നക്ഷത്രകൽപ്പം, നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ചും അവരുടെ ഭരണരീതിയെ കുറിച്ചും അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ശാസ്ത്രം. പിന്നീട് വേദകൽപ്പം, പിന്നീട് സംഹിതകൽപ്പം, ശാന്തികൽപ്പം, അങ്കിരസകൽപ്പം. അപ്പൊ പൊതുവേ ഒരു ധാരണയുണ്ട്, അഥർവവേദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തെറ്റായ വേദം, ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത വേദം എന്നൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പോ അതിനെ ഒരു മാറ്റപ്പെട്ട വേദമായിട്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല, അതിലെല്ലാം ഉണ്ട്. നക്ഷത്രകൽപ്പമുണ്ട്, വേദകൽപ്പമുണ്ട്, സംഹിതകൽപ്പമുണ്ട്, ശാന്തികൽപ്പവുമുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അങ്കിരസ കൽപ്പമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ അങ്കിരസ കൽപ്പത്തില് കുറച്ച് നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? പണ്ട് കാലത്ത് ദുർഭരണം നടത്തിയിരുന്നവരെയും മറ്റുള്ളവരെയൊക്കെ ബ്രാഹ്മണർക്ക് അവരെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യാൻ, അവരെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. നമ്മൾ ആ പൃഥു മഹാരാജാവിന്റെ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. വേണൻ എന്ന് പറയുന്ന ചക്രവർത്തി അല്ലെ, അദ്ദേഹം ദുർഭരണാധികാരിയായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണരെയും ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ ദ്രോഹിക്കുക അല്ലെ, പ്രകൃതി പോലും ആ ഭൂമിദേവി പോലും കോപിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ, വിളവുകളൊന്നും ഇല്ലാതായി അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണരെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വിടാതെയായി. അപ്പോഴാ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ ആ വേണനെ വധിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. ഇതുപോലുള്ള ഈ വേദത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ആ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ നീചന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ പല അങ്ങനെ ദുഷ്ടന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ നിഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു, അവരൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ആ അഥർവവേദത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഇന്ന് കാലത്ത് അല്ലെ, അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ ഇല്ലാതാക്കാനും അല്ലെ, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്കുമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന മന്ത്രവാദികളും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ അതൊന്നും ഈ ഉദ്ദേശത്തോടെയല്ല ആ വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആരാണോ അത് അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണർക്കും മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള മോശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അന്ന് കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ഇത് അതിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം മറന്നുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അഥർവവേദം എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവനായിട്ടും മോശപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളല്ല, നെഗറ്റീവായിട്ട് അതിലൊരു ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം, അങ്കിരസ കൽപ്പത്തിൽ വരുന്ന ഭാഗം മാത്രമേ ഇങ്ങനെയുള്ള നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ നെഗറ്റീവുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് നല്ല രീതിയിലല്ല മറ്റുള്ളവരെ അപായപ്പെടുത്താൻ ഒരു ഭക്തന്റെ നേരെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് തിരിച്ചടിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ഒക്കെ സ്റ്റോറിയിലൊക്കെ അല്ലെ. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ ആ ദുർവാസ മുനി ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഭീകര സത്വത്തെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. പിന്നെ അവസാനം എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ ദുർവാസ മുനിക്ക് തന്നെ ആ സുദർശന ചക്രത്തെ പേടിച്ചിട്ട് ഓടേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ നിഷ്പ്രയാസം ആ സുദർശന ചക്രം ഇല്ലാതാക്കിയല്ലേ. അങ്ങനെ ഭക്തന്മാർക്കെതിരെ ചെയ്യുന്ന ആ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അതൊരിക്കലും ഫലവത്തായിട്ട് വരില്ല അല്ലെ. അത് അവരുടെ ചെയ്യുന്നവരുടെയും അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവരുടെ ഒക്കെ നാശത്തിന് തന്നെ
അങ്ങനെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പോ ആ അഥർവവേദത്തിൽ തന്നെ പിന്നീട് നല്ല കുറെ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. അഥർവവേദത്തിലെ ബ്രഹ്മവിഭാഗത്തിൽ 3-ാം ഖണ്ഡത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആവിർഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനെ ചൈതന്യ ഉപനിഷത്തിൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ചൈതന്യ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഥർവവേദത്തിലെ ആ ഋഷിയായിട്ടുള്ള പിപ്പലാദൻ ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. പിപ്പലാദൻ ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിക്കുന്നു, ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ അത്യന്തം പാപികളായിട്ടുള്ള ഇവർക്കൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുന്ന് മോചനം കിട്ടുക? ഈ കലിയുഗത്തെ ജനങ്ങളൊക്കെ ഏത് രീതിയാണ് പിന്തുടരേണ്ടത്? പിന്നെ ഇവരെ ആരെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്? ഇവരേത് നാമമാണ് ജപിക്കേണ്ടത്? ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പിപ്പലാദൻ ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിക്കുന്നു. ആ ബ്രഹ്മാവ് അതിന് മറുപടിയായിട്ട് പറയുന്നു, ഈ കലിയുഗത്തിൽ വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിപ്പലാദനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഈ കലിയുഗത്തിലെ സാക്ഷാൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദൻ വീണ്ടും ഇവിടെ അവതരിക്കും. ഗംഗാതീരത്തുള്ള നവദ്വീപിൽ ഗൗരമുഖാബയോടും 2 കൈകളോടും കൂടി ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ഭാവത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. പരിശുദ്ധ ഭക്തി ലോകമാകെ പ്രചരിപ്പിക്കും. ഹരിനാമം സങ്കീർത്തനം പ്രചരിപ്പിക്കുമെന്നത് ആ പിപ്പലാദനോട് ബ്രഹ്മദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ആ ജപിക്കേണ്ടുന്ന മന്ത്രമായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അതാണ് ഈ കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങള് ജപിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള മന്ത്രം എന്ന് ആ ബ്രഹ്മദേവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അഥർവവേദത്തിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്. പലരും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കാറുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഭഗവാനായിട്ട് എവിടെയും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ല. അത് പ്രഭുപാദരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതെ, പ്രഭുപാദരാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എന്താണത്? അത് ഗുപ്ത അവതാരമാണ്. വളരെ ഭഗവാന്റെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ്. ഭഗവാൻ ആരാണ് ഇത് അറിയണമെന്ന് ഭഗവാൻ വിചാരിക്കുന്നോ അവർക്ക് മാത്രമേ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കണക്കാക്കി അവരും അവതാരങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ രീതിയിൽ പെരുമാറും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ 100ഓളം ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന തെളിവുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് എല്ലാവർക്കും അത്ര അറിയില്ല അല്ലെ. ഇത് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. അത് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പിപ്പലാദനോട് പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അഥർവവേദം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അതിലും പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലെ. അത് നമുക്ക് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തെളിവാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വേറെ മറ്റുള്ള പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നു, സ്കന്ദ പുരാണം, കൂർമ്മ പുരാണം എന്നീ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കും അതിലൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ വേദങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഥർവവേദത്തില് ഈ ബ്രഹ്മവിഭാഗത്തില് 3-ാം ഖണ്ഡത്തില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ 4 വേദങ്ങളെ പിന്നെ വീണ്ടും കുറെ ശാഖകളും ഉപശാഖകളും ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട് ശിഷ്യന്മാർക്കും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാർക്കൊക്കെ നൽകുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്? എല്ലാവർക്കും വേഗത്തില് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെയൊക്കെ യഥാർത്ഥ സ്രോതസ് എവിടെ നിന്നാണ്? വ്യാസദേവനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. വ്യാസദേവന്റെ കീഴിലുള്ള ശിഷ്യന്മാരും അവരുടെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെയാണ് ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അതിന്റെ ആധികാരികമായിട്ടുള്ള കേന്ദ്രം വ്യാസദേവനാണ് അല്ലെ. ആ വ്യാസദേവനിൽ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ പറയുന്നു, അജ്ഞരോട് അതികൃപയുള്ള ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യാസദേവൻ അല്പജ്ഞാനികൾക്ക് പോലും ഉൾക്കൊള്ളാനാകുന്ന വിധം യഥായോഗ്യമായി വേദങ്ങളെ വിഭജിച്ചു. അപ്പൊ ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് വിഭജിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം അത്രയും കലിയുഗത്തിലുള്ളവരൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. പ്രായണ അല്പായുഷ സഭ്യ കലോസ്മി വിഭജന മന്ദാസു മന്ദമത്തയ മന്ദഭാഗ്യവ. കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ അല്പായുസുകളാണ് അല്ലെ, ബുദ്ധി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാണ്, നിർഭാഗ്യവാന്മാരാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ ആ വേദങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും
ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ശാഖകളും ഉപശാഖകളും ആക്കി അത്രയും ലളിതമാക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും തന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെങ്കിലും അവർ ഇതിലൊന്നും ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം അല്ലെ, നമ്മൾ പഠിച്ചു, വേദങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കലാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് പിന്നീട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവതരിപ്പിക്കണ്ടായി അല്ലെ. എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരം, ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും സാരമായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ പിന്നീട് ഇനി പുരാണങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത രോമഹർഷനെ കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരു മഹാരാജ് ജയന്ത ഗുരു പ്രമാൻ ദേവ ചന്ദ്രായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം.